हेलो स्टूडेंट, साडा क्लास 9 सीरीज का चैप्टर चल रहा है कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। साडा हेलो स्टूडेंट, साडा क्लास 10 सीरीज का चैप्टर चल रहा है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो ये अहीं गल करांगे जी स्पैशल रेज फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज। देखो जी किहड़ियां रेज है, किहड़ियां लाइट रेज है जिहड़ियां स्पैशल है और जिहदे नाल असीं कोई इमेज क्रिएट कर सकते हैं। आई एम रिपीटिंग माय सेंटेंस। देखो जी साडा मिरर है, सानूं पता है मिरर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਿਰਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਬਾਉਂਸਿੰਗ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਵਰਸ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਲ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਰੇ ਜਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਲਾਈਟ ਰੇ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟ ਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ कोई इमेज क्रिएट कर सकते हैं, कोई इमेज की फॉर्मेशन कर सकते हैं, कोई इमेज बना सकते हैं। सोनू बोल देते हैं स्पेशल रे फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज। मींस केड़ियां खास जेड़ियां साडे कोल लाइट रेज है, जेड़ियां साडे कोल कह सकते हैं रेज है या कुछ खास लाइट रेज है जिहदे नाल असीं विद द हेल्प ऑफ स्फेरिकल मिरर कोई इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, कोई इमेज बना सकते हैं, कोई फोटो बना सकते हैं। सो कोई फोटो देख सकते हैं। सो वेखो जी वो लाइट रेज केड़ियां वा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान नाल समझ लीजिए पॉइंट नूं। और जिन्नियां भी लाइट रेज होनी है या जिन्नियां भी स्पेशल रेज होनी है वो स्फेरिकल मिरर के उत्ते भी अप्लाई होनी है। मीनस वो वाली जिहड़ियां लाइट रे है वो तुहाडीआं कनकेव स्फेरिकल मिरर के उत्ते अप्लाई होनी है और कन्वैक्स स्फेरिकल मिरर के उत्ते अप्लाई होनी है। मीन तुहाडे कोल दो तरह के स्फेरिकल मिरर हुंदे आ, एक तुहाडा कनकेव स्फेरिकल मिरर हुंदा वा जिन्हों असीं कन्वर्जिंग मिरर भी बोल देंगे हैं और एक तुहाडा कन्वैक्स स्फेरिकल मिरर हुंदा वा जिन्हों असीं डिवर्जिंग मिरर भी बोल देंगे हैं। सो ये जिन्नियां भी स्पैशल रेज है जिहदे नाल असीं इमेज क्रिएट करनी है, इमेज बनाउणी है, वो जिहड़ियां स्पैशल रेज है वो तुहाडीआं कनकेव स्फेरिकल मिरर के उत्ते भी अप्लाई होनी है और तुहाडीआं कन्वैक्स स्फेरिकल मिरर के उत्ते भी अप्लाई होनी है। मीन तुहाडे जिहड़े दोनों स्फेरिकल मिरर है, चाहे वो कनकेव स्फेरिकल मिरर है चाहे वो कन्वैक्स स्फेरिकल मिरर है, चाहे तुहाडा कन्वर्जिंग मिरर है चाहे तुहाडा डिवर्जिंग मिरर है, दोनों के उत्ते एप्लीकेबल होनी है, दोनों के उत्ते इंप्लीमेंट हो सकती है, दोनों के अप्लाई हो सकती है। सो वेखो जी सब तो पहले मैं फर्स्ट लाइन जी रीड कर रहा हूँ। थोड़ी फर्स्ट रे है ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्जेस और डिवर्जेस फ्रॉम फोकस। सो देखो जी ये वास्ते मैं स्फेरिकल मिरर जाएगा इन्हों मैं दोबारा ड्रा करके दिखा देना जी। ये फर्स्ट जी इमेज है इन्होंने दोबारा ड्रा करके दिखा देना हूं। सो देखो जी ये वास्ते करना जी मैं एक स्फेरिकल मिरर ले रहा हूं, चलो इन्हों मैं इसकी लाइट दी ये वाली साइड है प्रॉपर पॉलिशिंग कर दी है। सो इतने हमारा सेंटर पॉइंट आ गया जिन्होंने पोल पॉइंट बोलते हैं जी। ये वाला सारा सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया जिन्होंने सी बोलते हैं, मैं शॉर्ट लिखूंगा, इन्होंने दोनों को मिला देते हैं। ये सारी प्रिंसिपल एक्सिस लाइन आ गई, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस लाइन। सो ये सारी प्रिंसिपल एक्सिस लाइन आ गई। उस तो बाद देखो जी अगर फोकस पॉइंट बना लो, मान लो इन्होंने फोकस पॉइंट बना लिया एफ नाल, तो ये साडा केड़ा जी साडा कनकेव स्फेरिकल मिरर है। ये वाली जी कन्वैक्स भी अप्लाई कर सकते हैं, तो साडा कनकेव स्फेरिकल मिरर है। सो देखो जी इसमें एक कोई मेरे को ऑब्जेक्ट है और अकॉर्डिंग टू दिस लाइन ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इनको को लाइट रे ट्रैवल करनी है। मान लो लाइट रे जेडी है इदा ट्रैवल करनी है। मींस जेडी साडी प्रिंसिपल एक्सिस लाइन है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਐਂਗਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਨ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਹੈ ਇਹ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਐਰੋ ਉਹ ਲਾਈਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਰੇ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੱਲ इन्हों इतना मीट करूगी और की करूगी या तो लाइट रेज है कन्वर्ट होगी या फिर एक मैं लाइट बोल रहा हूं मॉडल को ऑब्जेक्ट ले लो एक ऊपर ले आके नीचे ले लो। तो ये ऑब्जेक्ट है देखो को जेडी लाइट है साडे कनकेव स्फेरिकल मिरर वालों ट्रैवल करती है। और देखो जी जेडी ये वाली लाइट है, जेडी ये वाली लाइट है जेड़ा साडा प्रिंसिपल एक्सिस लाइन है ओदे बिल्कुल पैरेलल ट्रैवल करती है और इथों रिफ्लेक्ट होके साडे फोकस पॉइंट पर टच करूगी।
मान लो ये लाइट है ये भी इतों साढ़े करूँगी जी फोकस पॉइंट में टच करूँगी और जो फोकस पॉइंट में टच की थी वो वाली जी लाइट है वो कन्वर्ट भी हो सकती है और डिवर्ज भी हो सकती है। सो जो फर्स्ट पॉइंट है वो लाइट कन्वर्ट भी होती है डिवर्ज भी होती है कदों डिवर्ज होती है जो रिफ्लैक्शन हो जाती है जो वो वाली जी लाइट है वो रिफ्लैक्शन हो जाती है और रिफ्लैक्शन कदों होती है ये वाले पॉइंट ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਾਈਟ ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਮੇਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਟੱਚ ਹੋਈ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਲਾਈਟ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟ ਰੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਰੋ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਰੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆਫ ਲਾਈਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਡਿਵਰਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ नेक्स्ट पॉइंट है साडा ये रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू और अपीयरिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। सो नहीं ये वाले पॉइंट की गल करेंगे ये वाले पॉइंट की। सो इनू मैं पहला रेंज कर लेना सो देखो जी ये मैं प्रिंसिपल एक्सिस में बता देना जी ये मैं शॉर्ट के लिखने में देखा नहीं है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस लाइन पीएल प्रिंसिपल एक्सिस लाइन बोल देंगे। सो देखो जो सेकंड है सेकंड पॉइंट में करने वास्ते मैं एक कनकेव स्फेरिकल मिरर लिया ये नो पॉलिशिंग करके एक साइड होगी ਇਹਦਾ मैं सेंटर ਕੱਢ ਲਿਆ और ਜਿਹੜਾ सेंटर है ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਜੀ कोर पॉइंट बोल देते हैं। ਇੱਥੇ मैं एक पॉइंट लिया ਜਿਹਨੂੰ बोलता जी मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट उस तो बाद ये लाइन को मीट कराता सेंटर पॉइंट और कोर पॉइंट और ये लाइन ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस लाइन है। सो उस तो बाद साडी गेम स्टार्ट हो गई है। देखो जी साडे कोल कोई ऑब्जेक्ट है इथे पिया है मैं इसे लाइट मार देना इथे साडा कोई ऑब्जेक्ट पिया बिल्कुल साडे सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट ते। सो देखो जी जेड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट है इथे कोई ऑब्जेक्ट पिया ये वाला ऑब्जेक्ट पिया। सो जेड़ा ये ऑब्जेक्ट है जी इथों भी करूंगी कोई लाइट रे जेडी है जेडी कोई लाइट रे है साडी जेडी प्रिंसिपल एक्सिस लाइन है ओदे पैरेलल ट्रैवल कर दी है। मान लो जेडी ये ऑब्जेक्ट दी लाइट है इधर को ट्रैवल कर दी है ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੂਗੀ ਜੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਟ ਰੇ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਫੈਰਿਕਲ ਮਿਰਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰੂਗੀ ਜਦੋਂ ਸਫੈਰਿਕਲ ਮਿਰਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਸੇਮ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰੂਗੀ ਸੇਮ ਐਂਗਲ ਫੋਲੋ ਕਰੂਗੀ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਹੈ। ਐਰੋ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਥੋਂ ਉਹ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਸਾਡੇ ਸਫੈਰਿਕਲ ਮਿਰਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਈ इंसिडेंट ਨੂੰ ਦਬਾ ਗਿਆ ਉਹ ਲਾਈਟ ਵੀ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਥੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸੇਮ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸੇਮ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਨੀਡ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਗਰ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਫਟਰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਸੇਮ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਥ ਤੋਂ ਲਾਈਟ इंसिडेंट ही वो पाथ के उत्ते ही वो रिफ्लेक्ट होंदी पई है मीन सेम पाथ फॉलो करदी पई है जो लाइट जेहड़ी है इंसिडेंट होंदी पई है जेड़ा पाथ को इंसिडेंट वेले फॉलो करदी पई है वही पाथ को रिफ्लेक्शन वेले फॉलो करदी पई है जो भी कोई भी लाइट है साडे सेंटर ऑफ कर्वेचर दे उत्तों पास हो जाती है। मीन अगर साडा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर ते पिया अगर साडा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर ते पिया मान लो तुहाडा जेहड़ा ऑब्जेक्ट है इत्थे पिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट ते पिया जेहड़ी लाइट इंसिडेंट होगी ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੇ ਸਫੈਰਿਕਲ ਮਿਰਰ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਉਹਨੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵੇਲੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਪਾਥ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਫੋਲੋ ਕਰੂਗੀ। ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਹੈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਉਹਨੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵੇਲੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਪਾਥ ਉਹਨੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਮੀਨ ਉਹ ਸੇਮ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੇਸਡ ਹੋਵੇ सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੇਸਡ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੇਮ ਪਾਥ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖਤਾ ਹੈ
the rays of light passing through or appearing from the focus of spherical mirror becomes parallel to principal axis line. So देखो जी सिंपल जा पॉइंट है आ डायग्राम बनी है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। सो ਦੇ ਵਿੱਚ देखो जी मैं दोबारा ट्राई कर लेगा क्योंकि ਦਾ ਰੀਡਰ ਆਪ ਨਾ ਕਰਦਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाएगी कितना बनती है। सो देखो जी ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇੱਕ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਲੈ ਲਿਆ मीन्स कि केव स्फेरिकल मिरर ले लिया ਉਹਦੀ ਆਊਟਰ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਦਾ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਫੈਰਿਕਲ ਮਿਰਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀ ਨਾਲ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੋ ਹੀ ਪੋਲ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਕਰਵੇਚਰ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਵਾਤਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हाँ जी सो देखो जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ऑब्जेक्ट है मान लो ये जगह वा ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ऑब्जेक्ट है सो देखो जी ऑब्जेक्ट को कोई लाइट इंसिडेंट ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਫੈਰਿਕਲ ਮਿਰਰ ਵੱਲ ਸੋ ਉਹ ऑब्जेक्ट को कोई लाइट इंसिडेंट ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਫੈਰਿਕਲ ਮਿਰਰ ਵੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਟ ਰੇ ਹੈ ਉਹ इंसिडेंट ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਤੋਂ ਜੀ ऑब्जेक्ट को ਸਾਡੇ ਸਫੈਰਿਕਲ ਮਿਰਰ ਵੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ठीक है जी फोकस पॉइंट बना लिया देखो जी सारा ਜਿਹੜਾ ऑब्जेक्ट है ਉਥੋਂ ਕੋਈ ਲਾਈਟ इंसिडेंट ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਫੈਰਿਕਲ ਮਿਰਰ ਵੱਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ इंसिडेंट ਲਾਈਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡਾ इंसिडेंट लाइन का एंगल है फिर दोनों का एंगल सेम है कह सकते हैं इंसिडेंट लाइन और प्रिंसिपल एक्सिस लाइन ਜਿਹੜੀ ਹੈ पैरेलल है दोनों पैरेलल है सो देखो जी ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਈਟ ਇੱਥੇ ਟੱਚ ਹੋਈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਮਿਰਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਰਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਬਾਉਂਸਿੰਗ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਇਸ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੂਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਈਟ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੂਗੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਊਗੀ ਸੋ ਇਹੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਰੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਰੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਰੇ ਆ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ साड़ी प्रिंसिपल एक्सिस लाइन के बिल्कुल पैरेलल कोई लाइन इंसिडेंट होती है मीन सारा ये हमारा ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को कोई लाइट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਫੈਰਿਕਲ ਮਿਰਰ ਦੇ ਉੱਤੇ इंसिडेंट ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ऑब्जेक्ट को ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਫੈਰਿਕਲ ਮਿਰਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ इंसिडेंट ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ इंसिडेंट ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈरेलल ਸਾਡੇ प्रिंसिपल एक्सिस लाइन ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈरेलल ਐਂਗਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਿਲकुल पैरेलल है जो एंगल इंसिडेंट लाइन ਦਾ ਉਹੀ प्रिंसिपल एक्सिस लाइन ਦਾ सो दोनों ही लाइन का पैरेलल है जो ये पैरेलल होंगी जो भी साडी लाइट रे स्फेरिकल मिरर के नाल टच करती है उतो वापस आ जाती है उतो बाउंसिंग बैक हो जाती है उतो रिफ्लेक्ट हो जाती है और रिफ्लेक्ट होई करती है कि साडे फोकस पॉइंट ਨੂੰ या साडे प्रिंसिपल फोकस पॉइंट ਨੂੰ टच करके जाती है एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं साडे कोई ऑब्जेक्ट को की है जी कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ स्फेरिकल मिरर ਵੱਲ और ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਟ रे है ਉਹਦੀ डायरेक्शन एरो शो करता है और ਜਿਹੜੀ इंसिडेंट लाइट है वो साडा ਜਿਹੜਾ प्रिंसिपल एक्सिस लाइन है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਸੇਮ ਐਂਗਲ ਹੈ और ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਈਟ ਰੇ ਸਾਡੇ ਸਫੈਰਿਕਲ ਮਿਰਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਤੋਂ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਉਂਸਿੰਗ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ray of light which is incident at the pole of spherical mirror is reflected back making same angle with the principal axis so देखो जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਰੀਡਰਾ ड्रा ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਉਗੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਫੈਰਿਕਲ ਮਿਰਰ ਹੈ
ਇਹਦੀ ਆਊਟਰ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਨਕੇਵ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ P ਲਿਆ P ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਨਦਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ आपके कंप्लीट करवा दूं। सो देखो ये लाइन जी मैं बहुत ज्यादा सीधी ना होती है, अपनी कॉपी के स्केल के नाल लाइन मारनी है। ये तिन्ने सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल फोकस 4 पॉइंट जेडे आ ये सारे एक ही लाइन दे उत्ते होंगे। सो देखो जी जेडी लाइन ड्रा की थी केड़ी लाइन बोलते हैं जी, इनु बोलते हैं जी ਅਸੀਂ नो पैटर्न ड्रा कर देंगे। सो ये वाली लाइन जी ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ प्रिंसिपल एक्सेस लाइन ਹੁੰਦੀ है। सो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, मैं लाइन का पार्टीशन कर रहा हूं। तो देखो जी इथे साडा ऑब्जेक्ट है, ये मैं ऑब्जेक्ट ले लिया वा। तो देखो जी जेड़ा ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट तो भी हुंदी पई है जी, जेड़ा ये वाला ऑब्जेक्ट है इथों कोई लाइन रे इंसीडेंट हुंदी है, किहड़े पॉइंट ते इंसीडेंट हुंदी पई है जी साडे 4 पॉइंट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन साडे 4 पॉइंट दे उत्ते साडे ऑब्जेक्ट तो कोई लाइन इंसीडेंट हुंदी पई है। और जेड़ी साडी प्रिंसिपल एक्सिस लाइन है ਉਹਦੇ ਨਾਲ एंगल थीटा क्रिएट करदी है, ठीक है जी। उस तो बाद देखो जी ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਈ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਰਿਵਰਸ ਬੈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਜ਼ ਬੈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅਗਰ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ इंसिडेंट हुई है और सेम एंगल पे ही करूंगी जी रिफ्लेक्ट बैक होगी। मींस अगर ये वाली लाइन है इंसिडेंट लाइन है इन्हें प्रिंसिपल एक्सिस के नाल थीटा एंगल बनाया है, तो इसलिए की करूंगी जेडी साडी रिफ्लेक्टेड लाइन है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के नाल थीटा एंगल बनाऊंगी। अगर इथे थीटा एंगल है इथे थीटा, अगर इथे एंगल 30 डिग्री है तो नीचे भी एंगल जेड़ा वा 30 डिग्री ही होगा। अगर इथे एंगल दा 50 डिग्री है ना इथे भी एंगल का 50 डिग्री होगी। अगर इथे जेड़ा थीटा वा 60 डिग्री है ना, ते अगर वो नीचे भी दा एंगल है 60 डिग्री होगा, मीन सेम एंगल होगा। जेड़ा दा ऑब्जेक्ट है उथों कोई भी जेडी लाइन है इंसिडेंट होती है किहड़े पॉइंट ते कोल पॉइंट ते, और वो की करती है प्रिंसिपल एक्सिस लाइन होगा थीटा एंगल क्रिएट करती है। थीटा साडा 60 भी हो सकता है, एग्जांपल के तौर पे 50 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। और जो लाइन पे साडे कोल पॉइंट दे नाल टच हो के रिफ्लेक्ट होगी, बाउंसिंग बैक होगी या वापस आऊगी या रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होने तो बाद वो जी लाइन है साडा जेड़ा प्रिंसिपल एक्सिस लाइन है ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिर थीटा एंगल बनाऊंगी। अगर इंसिडेंट लाइन पे थीटा एंगल बनना है तो रिफ्लेक्टेड लाइन की करूंगी जी प्रिंसिपल एक्सिस के नाल थीटा एंगल बनाऊंगी। मीन अगर ऊपर 60 डिग्री है नीचे भी 60 डिग्री होगा, ऊपर 50 डिग्री है नीचे भी 50 डिग्री होगा। अगर इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री है तो साडा रिफ्लेक्टेड एंगल भी 30 डिग्री होगा। सो सेम एंगल क्रिएट कर रहे हैं ये वाली 10 पाई के सोच। तो उस तो बाद देखो इस लिखा जी यूज ऑफ कनकेव मिरर, ਜਿਹੜਾ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਮੇਕਅਪ ਮਿਰਰ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਰ ਲੱਗਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੇਕਅਪ ਮਿਰਰ। और जो मेकअप मिरर है वो होता जी कनकेव मिरर होता है, इस टाइप का मिरर होता है उन्होंने कनकेव मिरर बोलते हैं। उस तो बाद देखो जी द रिफ्लेक्टर इन टॉर्च, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਟਾਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲਬ ਜਗਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਬਲਬ ਜਗਦਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਚ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈਟ ਆ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਆ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਆ, ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮਿਰਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੀਨ ਉਹਦੀ ਟਾਰਚ ਦਾ ਚਾਨਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੈਡਲਾਈਟਸ ਆਫ ਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਈਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੰਟ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਆਪਦੀ ਘਰੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਆ
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪਦੇ ਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਈਕ ਦੀ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਲਾਈਟ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈਟ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਈਕ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਟ ਵੱਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜੀ? ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਂਡ ਸਰਚ ਲਾਈਟਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਚ ਲਾਈਟਸ, ਮੋਸਟਲੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਚ ਲਾਈਟ ਆ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਚ ਲਾਈਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਚ ਲਾਈਟ ਆਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜੋ ਬਲਬ ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਚ ਲਾਈਟ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਆ, ਉਹ ਸਰਚ ਲਾਈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਚ ਲਾਈਟ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਨਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਲਾਈਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੈਡ, ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਈਅਰਸ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਆ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈਡ ਮਿਰਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੈਡ ਲਾਈਟ ਆ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਲਰ ਫਰਨਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਨਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਲਰ ਫਰਨਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਫਰਨਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਮਿਰਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਸਨਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਨਲਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਮੀਨ ਸਨਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਆ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੋਲਰ ਫਰਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁਕਿੰਗ ਦੀ ਯੂਟੈਂਸਿਲ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਫੂਡ ਨੂੰ ਹੀਟ ਅਪ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਆ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਨਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦਾ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਕੈਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਨਲਾਈਟ ਆ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੁਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਆ ਜਾਂ ਹੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀਟ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।